السلام علیکم ناظرین، موسم کی تازہ ترین صورتحال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تازہ ترین لائٹنگ رڈار پر نظر ڈالی جائے تو صبح کے اوقات پہ جس وقت یہ ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی تو یہاں پر پختونخوا کے اکثر وسطی مغربی جنوب مغربی علاقوں میں گرج چمک کے بادل موجود اور بعض مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ باقی اکثر مقامات پر فی الحال کوئی گرج چمک والی ایکٹیویٹی جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے، البتہ یہاں پر مختلف مقامات پر پنجاب بالائی سندھ یہاں پر بادل موجود ہیں۔ جو ابھی تک تو یعنی کسی بھی علاقے سے کسی خاطر خواہ بارش کی اطلاعات موصول نہیں ہیں۔ بلوچستان کے مختلف مقامات پر جو ہے وہ گزشتہ رات بادل تشکیل پا اور بعض مقامات پر بارش بھی ریکارڈ کی گئی۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے محترم ناظرین یہاں پر تازہ ترین سیٹلائٹ تصویر کی، تو آپ تازہ ترین سیٹلائٹ تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ پنجاب کے اکثر مقامات کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہمارے بلوچستان کے انتہائی مغربی علاقہ شامل ہے، شمال مغربی، اس کے علاوہ بالائی سندھ، اس کے علاوہ اگر بات کی جائے پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، یہاں پر پنجاب کے بیشتر مقامات پر ہی اس وقت جو ہے وہ بادل سایہ فگن ہے، لیکن کسی بھی خاطر خواہ بارش کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہیں۔ البتہ یہاں پر جو ہمارے پختونخوا کے علاقہ جو شامل ہے یہاں پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے اور انتہائی بالائی علاقوں میں بھی بعض مقامات پر بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بات کرتے ہیں تازہ ترین سیٹلائٹ تصویر کے بعد سب سے پہلے پختونخوا کے علاقوں کے موسم کی، تو محترم ناظرین اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران پختونخوا کے مختلف علاقوں جس میں چترال، دیر، سوات، کوہستان، شانگلہ، بٹگرہ، مانسہرہ، ایبٹ آباد، بڈیر، باجوڑ، اس کے علاوہ مالاکنڈ، مردان، سوابی، محمد کے علاقے سے شامل ہے چارسدہ، ان علاقوں میں تو اگلے 2 دنوں تک تقریباً 27 تک جو ہے وہ 28 تک یہاں پر بادل بنے بارش کا امکان موجود ہے۔ جبکہ یہاں پر دیگر علاقوں کی بات کی جائے جس میں خیبر پشاور کے علاقہ جو شامل ہے، نوشہرہ، کوہاٹ، کرک، ہنگو، کرم، وزیرستان، اس کے علاوہ یہاں پر بات کی جائے لکی مروت، ٹانک، ڈیرہ اسماعیل خان، تو یہاں پر بھی بادل موجود ہیں۔ گرج چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ بعض مقامات پر جاری ہے جو کہ مزید اگلے 24 گھنٹوں تک جاری رہنے کا امکان موجود ہے۔ دوپہر کے بعد یہاں پر پھر سے جو ہے وہ کوہ سفید اور وزیرستان کی پہاڑیوں پر ڈیولپمنٹ ہوگی جو کہ آگے بڑھ کر ان علاقوں کو جنوبی جو ہمارے علاقہ جو شامل ہے جس میں جنوبی وزیرستان کے علاقہ جو شامل ہے، ٹانک ہے، ڈیرہ اسماعیل خان، لکی مروت، یہاں پر ان علاقوں کو متاثر کرے گی۔ یہاں پر شمالی جو علاقہ جو شامل ہے یہاں پر 28 مارچ تک بادل بننے بارش کا امکان موجود ہے، جبکہ یہاں پر جنوبی علاقوں میں 27 تک تو اچھے امکانات موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے محترم ناظرین یہاں پر گلگت بلتستان کشمیر کی، تو گلگت بلتستان کشمیر کے بھی علاقوں میں 28 مارچ تک بادل بننے بارش کا امکان موجود ہے، جس میں نگر، شگر، گانچے، اسکردو، بلتستان، استور، دیامیر، گزر کے علاقہ جو شامل ہے، حنزہ، یہاں پر اکثر مقامات پر ہی بادل بننے بارش، پہاڑوں پر برف باری کا امکان موجود ہے۔ مظفر آباد، راولہ کوٹ، باغ، پونچھ، حویلی، سدنوتی، ادھم پور، کٹھوا، سامبا، ریاسی کے علاقہ جو شامل ہے، اس کے علاوہ ادھم پور کے علاقہ جو شامل ہے، کارگل، اننت ناگ، باندی پورہ، کپواڑہ، یہاں پر اکثر مقامات پر ہی بادل بننے بارش کا امکان موجود ہے۔ جنوبی کشمیر میں تو یہ سلسلہ 27 تک تو شدت کے ساتھ رہے گا، 28 سے اس میں کمی آ جائے گی، البتہ 28 سے ان بالائی علاقوں میں جو ہے وہ بادل بننے بارش کا امکان موجود رہے گا، جبکہ یہاں پر 28 کو بھی کچھ بادل بننے کا امکان موجود ہے جو کہیں کہیں بارش کا سبب بن سکتے ہیں۔ ویسے یہاں پر 27 مارچ تک جنوبی علاقوں میں بارش کے امکانات موجود رہیں گے۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے یہاں پر پنجاب کی، تو پنجاب میں بھی یہ سلسلہ 28 تک تو رہتا نظر آ رہا ہے، البتہ زیادہ امکانات اس سلسلے کی شدت کے 27 تک موجود ہیں۔ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد، مری، راولپنڈی، اٹک، تلہ گنگ، چکوال، جہلم، میاں والی، ان علاقوں میں تو بہتر امکانات موجود ہیں بادل بننے بارش کے۔ البتہ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے یہاں پر خوشاب، اس کے علاوہ بکھر، لیا، توسا، ڈی جی خان، یہ مغربی اضلاع شامل ہے، یہاں پر بھی بادل بننے کا امکان موجود ہے، جہاں ایکٹیو رہیں گے وہاں پر بارش کا سبب بن جائیں گے۔ باقی پنجاب کے اکثر مقامات پر آپ کو بادل تو دیکھنے کو ملیں گے لیکن کسی بھی خاطر خواہ موسمی ہلچل کا امکان نہیں ہے۔ کچھ بادل بننے کے امکانات یہاں پر سرگودا کے علاقہ شامل ہے، منڈی بہاولدین، حافظ آباد، گجرات، سیالکوٹ، نارووال، وزیر آباد، گجرانوالہ، چنیوٹ، فیصل آباد، جنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ، یہ اضلاع شامل ہے۔
यहाँ पर मौजूद ज़रूर हैं, लेकिन यहाँ पर कोई बड़ी मौसमी हलचल होती हमें जो है वो नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर ज़्यादातर मकामात पर मौसम खुश्क ही रहता नज़र आ रहा है। अगर कोहे सुलेमान पर डेवलपमेंट एक्टिव रहकर आगे बढ़ती है तो कोट अद्दू, मुजफ्फरगढ़, मुल्तान यहाँ पर कहीं कहीं आंधी का सबब बन सकती है, लेकिन इसके इम्कानात भी काफ़ी कम ही नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर बलूचिस्तान के इलाकों की, तो बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में आज का दिन जो है वो बादल बनने, बारिश का इम्कान मौजूद है, जिसमें किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला है, इनके अलावा पशीन, ज़ियारत, हरनाई, कोयटा, मस्तोंग, इसके अलावा ज़ोब, शिरानी, मूसा खेल, लोला राय, बारखान, कोहलू, सिब्बी, डेरा बुगटी, ये इलाका जो शामिल है। यहाँ पर तो बादल बनने, बारिश का इम्कान मौजूद है। इसके अलावा कुछ इम्कानात नौशकी, कल्लात, इसके अलावा बोलान के इलाका जो शामिल है, नसीराबाद, जलमक्सी, यहाँ पर भी मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादा इम्कानात यहाँ पर इन शुमाल मगरबी, शुमाल मशरकी इलाकों में नज़र आ रहे हैं। अलबत्ता यहाँ पर भी इम्कानात मौजूद हैं, तो यहाँ पर भी कहीं कहीं बारिश रिकॉर्ड हो सकती है। वैसे इन इलाकों में कुछ बेहतर इम्कानात अगले 24 घंटों के दौरान मौजूद है। उम्मीद है कि आज रात से ये सिलसिला इन इलाकों को अलविदा कह देगा। बाकी ये जितने भी इलाका जो शामिल है, यहाँ पर कोई बड़ी मौसमी हलचल होती नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर खुशदार के इलाकों में अगर किस्मत ने साथ दिया, कोई लोकल एक्टिविटी हो जाती है तो कोई हैरत वाली बात नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर किसी भी खातर खा मौसमी हलचल की तवक्का नहीं है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर सुबह सिंध के मौसम की, तो मोहतरम नाज़रीन, सुबह सिंध के भी मुख्तलिफ मकामात पर बादल बनने, बारिश के इम्कानात कुछ लोकल एक्टिविटी से मौजूद हैं, जिसमें कोहे कीरथर के इलाका जात काबिल ज़िक्र हैं, जिसमें जबकाबाद के इलाका जत शामिल हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर बात की जाए कश्मोर, घोटकी, शिकारपुर, सखर, लाड़काना, कंबर, शादातकोट, खैरपुर, अगर यहाँ पर कोहे कीरथर पर एक्टिव डेवलपमेंट हो जाती है, इम्कानात तो मौजूद हैं कि यहाँ पर डेवलपमेंट हो जाएगी। अगर हो जाती है तो यहाँ पर इन इलाकों में कहीं कहीं आंधी के साथ इक्का दुक्का मकामात पर बारिश रिकॉर्ड हो सकती है। बाकी ये जितने भी इलाका जत शामिल है, जिसमें नवाब शाह, जामशोरो, कराची, हैदराबाद, सजावल, यहाँ पर किसी भी बड़ी मौसमी हलचल की कर रही है। पिछली अपडेट में भी आपको आगाह किया था, आज वाली अपडेट में भी आपको आगाह कर देता हूं कि आने वाले दिनों के दौरान यहाँ पर सर्कुलेशन गुजरात पर तश्कील पाएंगे, हवाएं पहुंचेंगी। तो यहाँ पर नगर पार कर, थर पार कर, उमरकोट, मीरपुर खास, बदीन, यहाँ पर जो है वो आने वाले दिनों के दौरान लोकल एक्टिविटी से बारिशों का इम्कान मौजूद रहेगा, जिस बारे आपको वक्तन फवक्तन आगाह करते रहेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर ईद उल फितर की, तो मोहतरम नाजरीन 31 मार्च बरोज़ सोमवार को जो है वो पाकिस्तान में जो है वो ईद उल फितर मनाए जाने का इम्कान मौजूद है, और ये हतमी रिपोर्ट ही है। इंशाल्लाह 31 मार्च को जो है वो पूरे पाकिस्तान में जो है वो ईद उल फितर मनाई जाएगी। इसके अलावा अगर बात की जाए आने वाले दिनों के दौरान सूरत हाल की, तो मोहतरम नाजरीन एक सिलसिला जो है वो 1-2 से पहुंचता नज़र आ रहा है, जिससे अभी तक तो इम्कानात फ़िलहाल काफ़ी कम है, क्योंकि MGO वेव जब तक फेज़ 8 और 1 तक नहीं पहुँचती तब तक कोई भी अच्छा सिलसिला मुतासर करे उसके इम्कानात नहीं। फ़िलहाल तो सिलसिले के इम्कानात इन इलाकों में कुछ बेहतर नज़र आ रहे हैं, जबकि निचले इलाकों में फ़िलहाल उस सिस्टम से जो है वो कोई खातर खा बारिश बरसती नज़र नहीं आ रही, लेकिन इसमें जो है वो तब्दीली का इम्कान मौजूद रहेगा। जैसे ही MGO वेव फेज़ 8 और 1 पर पहुँचेगी तो उम्मीद की जा सकती है कि जो है वो यहाँ पर पंजाब के अक्सर इलाके जो है वो बारिश से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बलाई सिंध के इलाका जात, शुमाली वस्ती बलोचिस्तान, पख्तूनख्वा के अक्सर इलाके, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के अक्सर इलाके जो है वो बारिशें हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसका इन्हिसार MGO वेव की जो है वो शिद्दत और हरकत पर होगा। अगर ये फेज़ 7 और 1 पर स्टक हो जाती है, 5, 6, 7 पर, तो जो है वो फिर जाकर कुछ उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ पर जो सिलसिला वो काफ़ी हद तक कमज़ोर हो जाएगा और इन्हीं बलाई इलाकों को मुतासिर कर पाएगा, जबकि ये निचले जो इलाके हैं यहाँ पर जो है वो मौसम खुश्क ही बना रहेगा, जिस बारे आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए आने वाले दिनों के दौरान सूरत हाल की, तो मोहतरम नाज़रीन 8 या 9 मार्च से एक और सिलसिला मुतासिर करने का इम्कान मजीद बढ़ रहा, जो कि यहाँ पर अभी तक की सूरत हाल के मुताबिक जनूब मगरबी बलोचिस्तान के रास्ते दाखिल होता नज़र आ रहा है, जिसके असरात से सिंध तक कश्मीर जो है वो बादल छाएंगे और जो है वो बाज़ मकामात पर बारिश भी रिकॉर्ड होने का इम्कान मौजूद है। अभी तक की सूरत हाल के मुताबिक यहाँ पर सूबाई दारुल हुकूमत कराची में भी उस सिस्टम से जो है वो बादल बनने, बारिश के इम्कानात हल्की फुल्की बारिश के नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसमें तब्दीली का इम्कान मौजूद रहेगा, जिस बारे